Good morning to all. Yesterday we learnt Euclid division lemma, Euclid division algorithm. Today we are discussing about fundamental theorem of arithmetic. This is part 2 in real numbers chapter. First, prime number. What is meant by prime number? A prime number is a number which has exactly two factors. Once again, I will repeat. A prime number is a number which has exactly two factors. That is 1 and itself. A prime number is a number which has exactly two factors. That is 1 and itself. Examples for prime numbers. 2 is a prime number. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. All these are prime numbers. So on. Next one. 2 is a prime number. Why 2 is a prime number? 2 is equal to 2 ones are 2. How many factors here? Only 1 and 2. 1 and itself. Another. 3. 3 is a prime number. Why 3 is a prime number? 3 ones are 3. Okay. It has only two factors. What are the two factors? 1 comma 3. So all these are prime numbers. A prime number has only two factors, that is 1 and itself. Okay. Next one. Composite number. What is meant by composite number? A composite number has more than two factors. A composite number has more than two factors. What is the difference between prime number and composite number? Prime number has only two factors. Composite number has more than two factors. 3, 4, 5 maybe. అక్కడ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఉండొచ్చు కాంపోజిట్ నెంబర్. ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ones 4. Okay. 2 twos are 4. How many factors here? 1 comma 2 comma 4. 1 comma 4. It has more than two factors. So clearly it is a composite number. Once again I will repeat. Composite number. A composite number has more than two factors. That is examples 4, 6, 8, 9, 10. Next one very important. What about 1? 1 prime number or composite number? 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. Why 1 is not a prime number? It has only one factor. 1 ones are 1. So it is not a prime number. Next, it is not a composite number. So 1 is neither prime nor composite number. Right? Write the prime factorization of 66. ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. రైట్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 66. ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వేరు, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వేరు. ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్తో చేయొచ్చు, కాంపోజిట్ నెంబర్స్తో చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ వీ యూజ్ ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో. 66 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టేబుల్తో ఫస్ట్ స్టెప్ 66. Okay, 66 2 3 6 2 3 6. Okay, 2 33 66, 3 11s. Okay, 3 11s 33. So the prime factorization of 66 is equal to 2 into 3 into 11. Okay, this is the prime factorization of 66. And 77 7 11s 77. Okay, so 7 into 11. Next one 1771. ఫస్ట్ 7 టేబుల్తో చేస్తాం.
ఎందుకంటే 2 టేబుల్ తోటి 3 టేబుల్ తోటి అక్కడ డివిజన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి 7 టేబుల్తో చేస్తాం. 7 2s, ఓకే, 7 2s 14, రిమైండర్ 3, 7 5s 35, ఓకే, రిమైండర్ 2, 7 2s 21, 7 3s 21, ఓకే, 253. నెక్స్ట్ 11 టేబుల్ తోటి 11 2s 22, remainder 3, 11 3s 33. So 23 is also a prime number. Our prime factorization will stops. So 7 into 11 into 23 is equal to 1771. Okay, right. Now very important concept, fundamental theorem of arithmetics. Very important. It is very important for 10th class final examination for 1 mark. State fundamental theorem of arithmetic. What is meant by fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factorization occur. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి కాంపోజిట్ నెంబర్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? అయితే అక్కడ ఆర్డర్ ఏదైనప్పటికీ ఆ వచ్చే నెంబర్స్ అనేవి ఒకటే అవుతాయి. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ అండ్ దిస్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఈజ్ యూనిక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కర్. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 mark. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్ప్రెస్ 2310 యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. 2310ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాయాలి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చేసాం అక్కడ చేసాం. 2 టేబుల్ తోటి ఫస్ట్ 2 టేబుల్తో చూడండి, ఫస్ట్ 2 టేబుల్ తోటి 1155, ఓకేనా. 2 1s 2, 2 1s 2, 2 5s 10, 2 5s 10. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్ తోటి 5 2s 10, ఓకే, 5 3s 15, 5 1s 5. 7 టేబుల్ తోటి 7 3s are 21, నెక్స్ట్ 7 3s 21, మళ్ళీ 3 టేబుల్ తోటి 3 11s. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చూడండి, 2 5 7 3 11, ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్ ఫస్ట్ 2 టేబుల్తో చేద్దాం. ఇక్కడ 2 టేబుల్ తోటి చేసాం అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 1155. అక్కడ 5తో చేసాం, ఇక్కడ 3 టేబుల్తో చేద్దాం. 3 టేబుల్ తోటి 385s 1155. అగైన్ 5 టేబుల్తో చేద్దాం. 5 77s 385. అగైన్ 7 టేబుల్ 7 11s 77. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 into 5 into 7 into 3 into 11. దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 2310. ఆర్డర్ పక్కన పెట్టండి మీరు, 2 5 7 3 11. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 2, ఓకే, 5 నెక్స్ట్ 7 3 11 ఈజ్ ఈక్వల్ 2000 and 2310. అదే మనకు చెప్తుంది. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి వస్తాయి, అక్కడ ఎన్ని అక్కడ 2s వస్తాయి, ఇక్కడ 2s వస్తాయి. అక్కడ 3s వచ్చాయి, ఇక్కడ 3s వస్తాయి. సేమ్, కాకపోతే ఆర్డర్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు ఆల్టర్ అవ్వచ్చు. అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్స్, ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ అండ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఈజ్ యూనిక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్. అంటే అక్కడ ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఆర్డర్ అయిపోయినప్పటికీ, ఆర్డర్ చేంజ్ అయినప్పటికీ వచ్చే నెంబర్స్ మాత్రం ఒకటే. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 mark. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్స్ మీద బేస్ అయ్యి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగారు. ఇది 4 మార్క్స్కి అడగవచ్చు, 2 మార్క్స్కి అడగవచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్సిడర్ ద నెంబర్ 4 power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. అంటే ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే n ప్లేస్లో మనం ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 power n అనేది 0తో ఎండ్ అవుతుందేమో చెక్ చేయమన్నాడు. అసలు 4 n ప్లేస్లో 1 రాసామనుకోండి, 4 1s 4. n ప్లేస్లో 2 రాసామనుకోండి,
4 స్క్వేర్ అంటే 4 2s ఎంత 16. అయితే n ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూకి 0 వస్తుందో లేదో చెక్ చేయమని. సరే ఒకసారి ఇక్కడ సొల్యూషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ద నెంబర్ 4 పవర్ n ఫర్ ఎనీ n హ్యాస్ టు ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 అంటే 4 పవర్ n అనేది 0తో ఎండ్ అవ్వాలి అంటే దెన్ ఇట్ వుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 5. ఇప్పుడు 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 10 తీసుకున్నాము. 10కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి వస్తాయి చూడండి. 2 into 5, 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 5. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఇట్ విల్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 ఇన్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ 2 and 5. అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో 2 కానీ 5 కానీ ఉంటే అవి దేనితో ఎండ్ అవుతాయి 0తో ఎండ్ అవుతాయి. అదర్వైజ్ అలా కాకపోతే అవి దేంతో ఎండ్ అవ్వవు 0తో ఎండ్ అవ్వవు. ఇప్పుడు చూద్దాం. దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 పవర్ n వుడ్ కంటైన్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ 5. అంటే 4 పవర్ nకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాస్తే ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో కంపల్సరీ ఏముండాలి 5 ఉండాలి. ఎందుకు 5 ఉండాలి? అది 0తో ఎండ్ అవ్వాలో లేదో చెక్ చేయాలి కాబట్టి. రైట్, ఇక్కడ 4 పవర్ nకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసాం. 4 పవర్ nకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసాం. సరే 4 పవర్ nకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసాం అనుకోండి. 4ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, n అలా ఉంచండి. 4ని 2 స్క్వేర్ రాయొచ్చు. ఓకే, హోల్ పవర్ ఏముంది n, సో 2 పవర్ 2n. సో 4 పవర్ n కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 పవర్ 2n. ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 2n. సో 2 ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్రైమ్ ఇన్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 పవర్ n. ఈ 4 పవర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏముంది, ఓన్లీ 2 ఉంది. సో 5 ఎక్కడన్నా ఉందా మనకి, 5 లేదు. సో దేర్ ఈజ్ నో 5 ఇన్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 4 పవర్ n. సో దేర్ ఈజ్ నో న్యాచురల్ నెంబర్ n ఫర్ విచ్ 4 పవర్ n ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. అంటే ఈ n ప్లేస్లో మనం ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా 4 పవర్ n అనేది దేంతో ఎండ్ అవ్వదు 0 తోటి ఎండ్ అవ్వదు. ఓకేనా, క్లియర్గా అర్థమైనట్టేనా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి నేను 4 పవర్ n ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ n 4 పవర్ n కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. మనం ఏం చేయాలి, 4 పవర్ n అనేది n ప్లేస్లో ఏ వాల్యూకైనా n యొక్క ఏ వాల్యూకైనా 0తో ఎండ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. అసలు 0తో ఎండ్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి, మనకి 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 10 అనే నెంబర్ 0తో ఎండ్ అయింది. అక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, 2, 5. కంపల్సరీ ఒక నెంబర్ అనేది 0తో ఎండ్ అవ్వాలంటే ఏమేమి ఉండాలి మనకి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో 2 ఉండాలి, 5 ఉండాలి. ఓన్లీ 2 ఉన్నా 0తో ఎండ్ అవ్వదు, ఓన్లీ 5 ఉన్నా 0తో ఎండ్ అవ్వదు. సరే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. 4 పవర్ n. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అన్న. ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పాము. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ప్రైమ్ నెంబర్? ప్రైమ్ నెంబర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, 1 and itself. కాంపోజిట్ నెంబర్, ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్, 3, 4, 5 మేబీ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ 1? 1 ఈజ్ నేదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్. 1 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, కాంపోజిట్ నెంబర్ కాదు. 1 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ ఎందుకు కాదు, ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అక్కడ 1కి ఓన్లీ 1 ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. కాంపోజిట్ నెంబర్ కావాలంటే మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అక్కడ 1 ఫ్యాక్టరే ఉంది, 2 లేవు, 3 లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 ఈజ్ నేదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్. రైట్, నౌ HCF and LCM యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. మామూలుగా మనము 8th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో ఏం చేస్తామంటే HCF LCM కనుక్కోవడానికి డివిజన్ మెథడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కూడా మనకి 8th క్లాస్లో వచ్చింది. మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం. HCF, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై HCF? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. LCM, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు, HCF వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా, LCM వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా? మనము HCF వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటాం, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ అని కనిపించింది కాబట్టి. అక్కడ అదేమో ఫ్యాక్టర్, ఇదేమో మల్టిపుల్. ఎప్పటికైనా చూడండి ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ కంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనము 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ones 5. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ones 5. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 5? 1, 5కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 1, 5.
ఓకే, ఇప్పుడు 5కి మల్టిపుల్స్ చూద్దాం. 5 టేబుల్లో ఉన్నవన్నీ 5కి మల్టిపుల్స్. 5 1s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 5 2s 10, ఓకేనా, 5 3s 15. ఆల్ దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్స్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయా, మల్టిపుల్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనము ఎల్సిఎం అనగానే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అనే వాల్యూ తక్కువ అనుకోకూడదు. ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాము. ఆ 2 నెంబర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ హైయెస్ట్గా ఉండేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హెచ్సిఎఫ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం అంటే ఏంటంటే 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాం, లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్, అన్నిటికంటే కామన్ మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎల్సిఎం అంటాం. సరే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి. హెచ్సిఎఫ్ కన్సిడర్ చేయాలంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్ని మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాం. ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రోడక్ట్లో స్మాలెస్ట్ పవర్ స్మాలర్ పవర్ అనొచ్చు, స్మాలెస్ట్ పవర్ అనొచ్చు. ఏదైతే స్మాలర్ పవర్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం, హెచ్సిఎఫ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం. మనకి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతున్నాను, జస్ట్ ఇది మీకు అర్థం కావడం కోసమే. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద నెంబర్స్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ నెంబర్కి అయితే హైయెస్ట్ పవర్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఎల్సిఎం. గుర్తుపెట్టుకున్నాను, ఇంపార్టెంట్ ఇది. హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం. స్మాలర్ పవర్ ఉంటేనేమో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్మాలర్ పవర్ అయితేనేమో హెచ్సిఎఫ్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పవర్ అయితేనేమో ఎల్సిఎం. ఓకే, ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇవి ఆల్రెడీ వచ్చాయి మనకి. ఫర్ ఎనీ 2 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి, ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం, 2, 5 తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి. మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా వినండి. ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ 2 నెంబర్స్కి హెచ్సిఎఫ్ 2, 5కి హెచ్సిఎఫ్ ఎంత, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, 1. ఓకే, తర్వాత ఎల్సిఎం ఎంత, 2, 5కి 10, ఎల్సిఎం ఎంత 10. ఓకేనా, సో ద ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ ఏంటి, 2 × 5, 2 × 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకుందాం, హెచ్సిఎఫ్ తెలుసు, ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మనకి 2 నెంబర్స్ తెలుసు, ఓకేనా, హెచ్సిఎఫ్ ఇవ్వలేదు, ఎల్సిఎం ఇచ్చారు, మనం ఏం చేస్తాం, హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుంటాం, సేమ్ ఫార్ములా. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి ఫార్ములా చూడండి. ఫర్ ఎనీ 2 పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఇంటూ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ ఏ ఇంటూ బి. నో ప్రాబ్లం. సరే, ఎగ్జాంపుల్ 4 అబ్జర్వ్ చేయండి నేను. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 12 and 18 బై ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. మనము ఈ 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు, గివెన్ నెంబర్స్ 12, 18. ఈ 2 నెంబర్స్కి మనం ఏం చేయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. సరే, ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చూడండి. 2 టేబుల్ తోటి 2 6 are 12, తర్వాత 2 3s are 6. సో 12 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 × 2 × 3, 2 × 2, 2 square × 3. ఓకే, ఇది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 18 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం మనం. 18 చూడండి, 2 9s are 18, 3 3s are 9. ఓకే, 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 3 × 3, 2 × 3 square. ఇప్పుడు మనము హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెరీ ఈజీ నన్ను, చాలా ఈజీ. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 12, 18 ఏం ఫార్ములా చెప్తాం మనము, హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాం, లోయెస్ట్ పవర్ చెప్పాం. హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాం, స్మాలర్ పవర్ చెప్పాం. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లో స్మాలర్ పవర్. ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి, కామన్ ఫ్యాక్టర్ 12, 18లో ఇక్కడ 2^1 ఉంది. ఇక్కడ కింద కూడా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి 2 కామన్, 12లో 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ రౌండ్ చేసాం చూడండి. 18లో కూడా 2 ఉంది కాబట్టి ఆ 2 రౌండ్ చేసాము. అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, రెండిట్లో ఆ 2 నెంబర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి 2. నెక్స్ట్ ఏముంది, 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఏముంది 3 ఉంది, 3, 3. అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి వచ్చాయి అక్కడ, 2 1 3 1. సో 2 × 3, 2 × 3ని మనం ఏం రాస్తామంటే 2^1 × 3^1.
2 3s ఆర్ ఎంత 6. సో స్మాలర్ పవర్స్ యూజ్ చేసాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం. బుక్లో మెథడ్ కంటే ఇంకొక ఈజీ మెథడ్ నాన్న. ఇక్కడ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్ ఒకసారి రాసుకుంటాం. ఏమేమి రౌండ్ చేసాం చెప్పండి. 2 ఒకసారి రౌండ్ చేసాము, 3 ఒకసారి రౌండ్ చేసాము. ఆ కామన్గా ఉన్న నెంబర్స్ ఒకసారి రౌండ్ చేసుకోవాలి. అంటే 2 ఒకసారి, ఓకే 3 ఒకసారి రాసుకున్నాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పైన 12లో 2 మిగిలింది, 2 రాసాము. నెక్స్ట్ 18లో ఏం మిగిలింది రౌండ్ చేయకుండా 3 మిగిలింది. అంటే 2s ఎన్ని వచ్చాయి, 2 ఇంటూ 2, ఓకే, అంటే 2 స్క్వేర్. తర్వాత 3s ఎన్ని వచ్చాయి, 3 ఇంటూ 3, 3 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4, 3 స్క్వేర్ వాల్యూ 9, ఓకేనా. 9 4s ఆర్ 36. ఇది అర్థమై ఉంటుంది నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడ మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో స్మాలర్ పవర్స్ తీసుకుంటాం, హెచ్సిఎఫ్ అంటే. ఎల్సిఎం అంటే ఏం తీసుకుంటాము, గ్రేటెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇంకొకటి నాన్న, ఇంకో ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది మీకు, ఇంకోటి చెప్తాను. నెక్స్ట్ 120 చూడండి నాన్న మీరు. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ బై ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. గివెన్ నెంబర్స్ 120, 90. ఇప్పుడు ఈ 2 నెంబర్స్కి మనము ఏం చేయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్. సరే 120కి చూద్దాం. 2 60s 120, 2 30s 60, 2 15s, ఓకే, తర్వాత 3 5s. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో 120 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, 3 ఇంటూ 5. దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 120. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద రాసాం చూడండి నాన్న. 2s ఎన్ని వచ్చాయి, 3 వచ్చాయి, ఓకే, 2 క్యూబ్. తర్వాత 3s ఎన్ని వచ్చాయి, 1, 3 పవర్ 1. తర్వాత 5s ఎన్ని వచ్చాయి, 1, కాబట్టి 5 పవర్ 1. దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 120. నెక్స్ట్ 90 చూడండి అన్న. 2 45s, 3 15s, తర్వాత 3 5s, ఓకే. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసాం. 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ అగైన్ 3 ఇంటూ 5. సో 2s 1, 2 పవర్ 1, 3s 2 వచ్చాయి కాబట్టి 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5. రైట్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇంతవరకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసాం. ఇప్పుడు మనము హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏం చేసాము, ఆ 2 నెంబర్స్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూద్దాం. కామన్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక 2 ఉంది, ఓకే. ఆ 2 నెంబర్స్ రౌండ్ చేసాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 3 ఉంది, 3 ఉంది, ఆ 3 నెంబర్స్ రౌండ్ చేసాం. ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5, ఓకే. కామన్గా ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 3 5. ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ చూడండి, 2, 3, 5 అంటే 2 పవర్ 1 ఇంటూ 3 పవర్ 1 ఇంటూ 5 పవర్ 1. 2 3s 6, 6 5s 30. దిస్ ఈజ్ ద హెచ్సిఎఫ్. నవ్వు ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే మీ ఆల్రెడీ చెప్పాము మీకు, రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్ ఒకసారి మాత్రమే రాసుకోవాలి. 2 రౌండ్ చేసాము, 3 రౌండ్ చేసాము, ఓకే, 5 రౌండ్ చేసాము. కాబట్టి 2, 3, 5 1 టైం మాత్రం రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 120లో ఏమేమి మిగిలాయి చూడండి. 2, 2 రాసాం. నెక్స్ట్ 90లో ఏమి మిగిలాయి రౌండ్ చేయకుండా 3 రాసాం, ఓకే. ఇప్పుడు 2s చూడండి, ఎన్ని 2s ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. సో 2 క్యూబ్. తర్వాత 3s 2 ఉన్నాయి, 3 స్క్వేర్. తర్వాత 5s 1 5. 2 క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత, 8, 8 5s 40, 49s 9 4s ఎంత 36. సో 360. దిస్ ఈజ్ ద ఎల్సిఎం, ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్ అలాగే 50కి 60కి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, 30కి 49కి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. తర్వాత ఈ ట్రై దిస్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఆల్రెడీ 4 పవర్ n చెప్పాం మనం. 4 పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ n, 4 పవర్ n కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 అని చెప్పాము ఆల్రెడీ. 4 పవర్ n అనేది 0తో ఎండ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయమని చెప్పాం. ఫోర్ పవర్ n అనేది 0తో ఎండ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. అంటే ఏం చేస్తాం మనము, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం. ఏం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం, 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 2n, ఓకే. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఏముంది, ఓన్లీ 2 ఉంది, ఏం లేదు 5 లేదు. సో ఇట్ కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. అలాగే 3 పవర్ n ఇంటూ 4 పవర్ m కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. ఇవి 0తో కానీ 5తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాం, 3 పవర్ n మనం ఏం రాసుకుంటాం, ఇలాగే రాసుకుంటాం. 3 పవర్ n ఇంటూ 4 పవర్ m ఏం రాసుకుంటాం, ఇలాగే 2 పవర్, ఓకేనా, 2 పవర్ 2m రాసుకుంటాం. 2 పవర్ 2m, ఓకే. రైట్. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. ఓన్లీ 2 and 3
ఏం లేదు ఇక్కడ 5 లేదు. సో ఇట్ కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఏం రాస్తాం, ఇందాకట్లాగా సేమ్. ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ n, n టు ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ షుడ్ కంటైన్ 5. The prime factorization of 3 power n into 4 power m is equal to 3 power n into 2 power 2n. So, in the prime factorization of 3 power n into 4 power n does not contain 5. ఇక్కడ 5 లేదు. So, it cannot end with the digit 0. Okay, right. We try చేయండి నా ప్రాబ్లం నీట్గా. Next, exercise 1.2. First problem. Express each number as a product of its prime factors. ఆల్రెడీ చెప్పాం 140కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి డివిజన్ మెథడ్. తర్వాత 156 చేయండి, తర్వాత 3825 చేయండి. ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. తర్వాత 5005, 7429 ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయండి నన్ను ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ద LCM and HCF of the following numbers by the prime factorization method. ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఎగ్జాంపుల్ 4లో చెప్పాం ఏం చేయాలి. 12కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి, 15కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి, 21కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి, కామన్గా ఉన్నవి లీస్ట్ పవర్స్ ఏవైతున్నాయి అవి రాసుకోవాలి. LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, హైయెస్ట్ పవర్స్ ఏమవుతున్నాయి రాసుకోవాలి, కామన్గా ఉన్నాయి అవసరం లేదు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అలాగేనా అన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. చెక్ వెదర్ 4 power n క్యాన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 ఫర్ ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ n. యాజ్ ఈజ్గా 4 power n ప్రాబ్లం లాగే అక్కడేమో 4 power n తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము 6 power n తీసుకున్నాం. ఇఫ్ ద నెంబర్ 6 power n ఫర్ ఎనీ n హ్యాస్ టు ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 దెన్ ఇట్ వుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 5. అంటే 6 power n అనేది దేంతో అవ్వాలి, 0తో ఎండ్ అవ్వాలి. 0తో ఎండ్ అవ్వాలంటే దేంతో డివిజన్ కావాలి, 5తో డివిజన్ కావాలి. 5తో డివిజన్ కావాలి అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఏముండాలి, కంపల్సరీ 5 ఉండాలి. ఇక్కడ 6 power nకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి నన్ను 4 power n చెప్పాము, అది 4 power n కాదు, సరే 6 power n. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అన్న, దట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ 6 power n. 6 power n ఏం రాయచ్చు, 6ని ఏం రాయచ్చు చెప్పండి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో 2 into 3 whole power n. సో 2 power n into 3 power n. సో ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 6 power n డస్ నాట్ కంటైన్ 5. ఇక్కడ 5 ఎక్కడ లేదు. ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో, 2, 3 ఉన్నాయి. 5 ఉంటే అది దేంతో ఎండ్ అవుతాయి, 0తో ఎండ్ అవుతాయి. సో 6 power n కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. ఓకేనా, మీకు ప్రాబ్లము మార్చేయనివ్వచ్చు. ఎలా అంటే చెక్ దర్ 8 power n కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. మనం 4 power nకి 6 power nకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 8 power n రాయొచ్చు, 12 power n రాయొచ్చు, ఏదైనా రాయొచ్చు. అక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో 2, 5 ఉండాలి. ఓన్లీ 2 ఉన్న కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0. కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి, 2తో పాటు 5 ఉండాలి. అలా రాసుకుంటే చాలు. రైట్ నాన్న, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు అడిగారు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి, ఇప్పుడు కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. 2 మార్క్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఈ ప్రాబ్లం, ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం లేకుండా పేపర్ ఉండదు. దాదాపు 4th ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, అలాగే 5th ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి కంపల్సరీ 2 మార్క్స్ గ్యారంటీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ఆర్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. మనకు అసలు కాంపోజిట్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, అక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసామనుకోండి, ఫ్యాక్టరైజేషన్లో 1 and itself ఉంటేనేమో అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్, అదర్వైజ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు అంటే ఏం నెంబర్, కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి అన్న, 7 into 11 into 13 plus 13లో ఏం కామన్ తీయవచ్చు, 13 కామన్ తీసాం. ఓకే, రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి, 7 into 11 ప్లస్ ఆల్రెడీ 13లో నుంచి 13 కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది, 1. రైట్, ఇప్పుడు 7 11s 77, 13 into 77 plus 1 ఎంతనా 78. ఈ 78కి కింద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం. 13, 2, 3 into 13. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్
ఇక్కడ 13 1 ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్. ఏమేమి ఉన్నాయి? 13 కాకుండా 2, 3, 13 ఉన్నాయి. అంటే 2, 3, 13. సో మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇట్ కెనాట్ బి ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఫ్యాక్టర్స్ 13, 2, 3. కాబట్టి మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి సో ఇట్ ఈజ్ ఏ నెంబర్. నో డౌట్ మనం నెంబర్స్ మార్చి ఇచ్చినా చేయొచ్చు. అక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్, 2 ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి. ఏం కామన్ గురించి మీరు ఏం కామన్ తీయచ్చు ఇక్కడ? 5 ఈజ్ ఏ కామన్. సో కామన్ బ్రాకెట్ అవుట్ సైడ్ రాసాము. ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 రాసిన రాయిపో నో ప్రాబ్లం +1. ఇక్కడ చూడండి నన్ను 5 ఇంటూ ఈ వాల్యూ వరకు 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఆ వాల్యూ వరకు ఎంత వస్తుంది? 1008 +1 అంటే ఎంత? 1009. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. అంటే 1 ఉంది, 5 ఉంది, 1009 ఉంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ విల్ యూ షో దట్ 7 ఇంటూ 11 ఇంటూ 2 17 ప్లస్ 17 ఇంటూ 11 ఇంటూ 5? మీరే చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం. ఏమేమి కామన్ చేయొచ్చు? 17 ఇంటూ 11. ఓకే, 17 ఇంటూ 11, 17 ఇంటూ 11, 17 ఇంటూ 11 ప్లస్ బ్రాకెట్ ఇన్సైడ్ ఏమేమి ఉంటాయి? 2 ప్లస్ 5. ఓకే, 2 ప్లస్ 5 ఎంత? 7. కాబట్టి ఏమేమి వస్తాయి అక్కడ చూడండి. 17 ఒకటి, నెక్స్ట్ 11, 17 ఇంటూ 11 ఇంటూ 7 అన్న. సో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. క్లియర్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇవి మొత్తం రాయాలన్న. మనం జస్ట్ మనం రాస్తే సరిపోదు, డేటా కూడా అవి కూడా రాయాలి. ఎందుకు ప్రైమ్ నెంబరు, ఎందుకు కాంపోజిట్ నెంబరు, అవన్నీ రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ ఒకసారి నాన్న మనము ఈ టాపిక్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, ప్రైమ్ నెంబర్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. వాట్ అబౌట్ 1? 1 ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్? Every composite number can be expressed as product of prime numbers and the prime factorization is unique to apart from the order. Okay, next ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి LCM ఒకటి, HCF ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.